सुप्रभात दर्शक बंधु आज होछि गुरुवार दिन अक्टोबर मास 30 तारिख। आसंतु जानिबा आजर संपूर्ण खबर आउ देश दुनियार सबु बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। ता पूर्वरु चैनल ले नुआ आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरी आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रख। प्रतिदिन एमिति न्यूज वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आसंतु आजर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। आजर प्रथम खबर आगामी 24 घंटा मध्य भीषण वर्षा झड़ किंबा वज्रपात और पवन नहीं 12 जिला को येलो वार्निंग। आगामी 24 घंटा मध्य भीषण वर्षा झड़ किंबा वज्रपात और पवन नहीं 12 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। सही जिला गुड़िक है बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केन्दुझर, देवगढ़, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कलाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट, मालकानगिरी। यह व्यतीत झड़ किंबा वज्रपात और पवन नहीं 18 जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी होइतिबा जिला गुड़िक मध्यरु गोटिएरु 2टी स्थान रे 7 रु 11 सेमी पर्यंत वर्षा होई पारे। चेतावनी जारी होइतिबा जिला गुड़िक मध्यरु केतेक स्थान रे पवनर बेग घंटा प्रति 30 रु 40 किमी, अन्य केतेक स्थान रे पवनर बेग घंटा प्रति 35 रु 45 किमी। एहार झटका सर्वाधिक 55 किमी एवं आउ केतेक स्थान रे पवनर बेग घंटा प्रति 45 रु 55 किमी। एहार झटका सर्वाधिक 65 किमी रही पारे। 31 तारिख अर्थात आसंता काली पई झड़ किंबा वज्रपात और पवन नहीं 14 जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। नवेम्बर 1 तारिख ठारू 4 तारिख पर्यंत कौनसी चेतावनी नहीं। भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु बुधवार जारी होइतिबा ट्वीट रु एही सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर होइछि मागणा एलपीजी सिलिंडर पाइबा पई बड़ सुजोग। जानन्तु एही योजनारु किपरि पाइबे लाभ। देशर लोकंको आवश्यकता पूरण करिबा पई सरकार अनेक योजना चलांती। प्रमुख योजना मध्यरु गोटिए होइछि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जहा गरीब परिवार को संपूर्ण मागणा एलपीजी गैस संयोग प्रदान करे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देशर प्रत्येक घर को गैस संयोग जोगाइबा एवं महिला को धुआं जनित रोगरु रक्षा करिवार लक्ष्य रखिछि। उज्ज्वला योजना 2016 रे आरंभ होइथिला। एही योजना माध्यम रे सरकार लक्ष लक्ष परिवार को एलपीजी गैस जोगाई दैछंती। पूर्वरु काठ चुली रे रोषेई करुथिबा महिला माने केवल एही समस्यारु मुक्ति पाइ नाहांती बरं परिवेश उपरे मध्य सकारात्मक प्रभाव पकाइछंती। वर्तमान सरकार एही योजना अधीन रे मागणा गैस सिलिंडर सुविधा पुनर्स्थापित करुछंती। केवल दारिद्र्य सीमारेखा तले परिवार किंबा सामाजिक अर्थनैतिक जनगणना 2011 रे पंजीकृत परिवार योग्य। एहा सहित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पछुआ वर्ग, प्रधानमंत्री आवास योजना किंबा अंत्योदय कार्ड धारक मध्य योग्य। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रे आवेदन करिबा पई आपणकर आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट आकारर फोटो भली डॉक्यूमेंट थिबा आवश्यक। परवर्ती खबर होइछि लागू हैला अष्टम वेतन कमिशन, एमानकर दरमा डबल जानतु। केंद्र सरकार मंगलवार दिन अष्टम वेतन कमिशन टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी प्रदान करिसेंती। केंद्र सरकारक ए निष्पत्ति फल रे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनधारी उपकृत हेबाकु जाउछंती। सूचना और प्रजुक्ति विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव एने सूचना दैछंती। जनवरी 16, 2025 रे घोषणा करा जायतिबा अष्टम वेतन कमिशन केंद्र सरकारी कर्मचारी को दरमा गठन, भत्ता एवं पेंशन मूल्यांकन करिबो बोली आशा करा जाउछि। तेबे अष्टम वेतन कमिशन ले कर्मचारी मानक पई फिटमेंट फैक्टर को नजर रे रखी दरमा वृद्धि करा जिवो। यह कमिशन को परिसर, उद्देश्य एवं सीमा को परिभाषित करे। यह कमिशन को समीक्षा आवश्यकता जेपरी दरमा गठन, भत्ता, पेंशन इत्यादि मध्य निर्दिष्ट करे। टीओआर बिना कमिशन को कार्य आरंभ होई परिबो नाही। केते बढ़िबो दरमा? दरमा वृद्धि पई एक निर्दिष्ट सूत्र अछि जेउथिरे फिटमेंट फैक्टर एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करे। सप्तम वेतन कमिशन ले यह 2.57% थिला। परवर्ती खबर होइछि समस्त केंद्र एवं राज्य सरकारंकर पेंशन भोगींक पई बड़ खबर। नवेम्बर 1 रु जीवन प्रमाणपत्र दाखल करबाकू पड़िबो। समस्त केंद्र एवं राज्य सरकार पेंशन भोगी माननकू नवेम्बर 1 रु नवेम्बर 30, 2025 मध्यरे सेमानकर जीवन प्रमाणपत्र दाखल करबाकू पड़िबो, जहा द्वारा सेमानकर पेंशन बाधा प्राप्त न हुए। सरकार 80 वर्ष रु अधिक बयसर पेंशन भोगींक पई जीवन प्रमाणपत्र दाखल शेष तारीख को अक्टोबर 1 रु वृद्धि करिसेंती। सरकार समस्त बैंक को निर्देश दैछंती जे डाक्तरखाना रे गुरुतर रोगींकर पीड़ित पेंशन भोगी एवं शाखा को जाई पारु नथिबा पेंशन भोगी माननकू विशेष सहायता प्रदान करंतु। बैंक गुड़िक सेमानकर जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करिबारे सहायता करिबा पई सेमानक सहित साक्षात करंतु।
परवर्ती खबर रही 114 परीक्षार्थी को मिला जामिन। ओडिशा पुलिस नियुक्ति बोर्ड द्वारा आयोजित सब इन्स्पेक्टर परीक्षा जालियाती मामला रे मोट 123 जन ब्रह्मपुर मंडल कारागार रे अछंती। सेमानक मध्यरु 114 जन परीक्षार्थी 7 जन दलाल एपरी मोट 121 जन जामिन पाई कोर्ट रे आवेदन करथिले। स्वतंत्र विजिलेंस जज ज्ञानेन्द्र कुमार बारिक एहार शुणाणी करी 117 जन आसाई को जामिन प्रदान करिसेंती। अन्यपटे 7 जन दलाल को जामिन खारज कर देइछंती। एनई एपीपी रजत कुमार दास सूचना देइछंती। आज एसआई जामिन रे ब्रह्मपुर जेल लु बाहरिबे। सेहीपरि सेमानक परिवार लोकंक भिड़ एबे जेल ले बाहरे रखिबाकू मिलिछि। गुप्त सूचना आधार रे गत सेप्टेम्बर 29 तारिख रे ब्रह्मपुर पुलिस आंध्र प्रदेश रे सीमा रे 3टी एसी स्लीपर बस को अटक रखिथिला। ब्रह्मपुर एसपी डाक्टर सर्वणा विवेक एमंक नेतृत्व रे 3टी टीम आंध्र प्रदेश रो श्रीकाकुलम रे पहुंची 3टी बस सह 117 जन को ब्रह्मपुर नहीं आसीथिले। जांच रे मिलिला जे सेथिरे मोट 117 यात्री थिले, जेउथिरु 114 जन ओपीआरबी सब इन्स्पेक्टर परीक्षा पाई आवेदन करथिले। प्रश्नपत्र पाई सेमाने आंध्र प्रदेश रो विजयनगर रो जाउथिले। सेमाने भुवनेश्वर रु बस रे चढ़ी विजयनगर को जाउथिले। सेठारे गुप्त भाबरे प्रश्नपत्र पाइबा परे भुवनेश्वर को फेरी परीक्षा रे बसिबा सेमानकर योजना थिला। प्रति जन प्रार्थी 25 लाख टंका देबाकू चुक्ति करथिले। परवर्ती खबर रही बात्या मंथा पाई +2 फॉर्म पूरण समय वृद्धि। बात्या मंथा पाई +2 फॉर्म पूरण अवधि वृद्धि होईछि। नवेम्बर 3 तारिख पर्यंत फॉर्म पूरण अवधि करा जायछि। तेबे 2026 +2 परीक्षा पाई चलीछि फॉर्म पूरण। खबर अनुसार 2026 युक्त 2 परीक्षा लगी फॉर्म पूरण अक्टोबर 28 रे हेबार थिला। हेले बात्या मंथा लगी फॉर्म पूरण होई पारि नाही, जहाकू नै अनेक कॉलेज रे फॉर्म पूरण होई पारि नथिला। शेषरे अनेक कॉलेज बोर्ड को तारीख अवधि रे वृद्धि करबा लागि निवेदन करथिले। कॉलेज को आवेदन को विचार को नहीं बोर्ड पक्षरु निष्पत्ति निया जायछि। युक्त 2 फॉर्म पूरण पाई तारीख नवेम्बर 3 तारिख जाए घुंचाइछंती। परवर्ती खबर रही इतिहास रचिले द्रौपदी मुर्मू। प्रथम राष्ट्रपति भावे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय वायुसेना राफेल युद्ध विमान उड़ाई इतिहास रचिछंती। राष्ट्रपति हरियाणार आंबाला वायुसेना स्टेशन लु एही उड़ाण करथिले। राष्ट्रपति एही विमान उड़ाई भारतीय वायुसेना एवं समग्र देश को गर्व रे भरिछंती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देशर सर्वोच्च संवैधानिक पदवी रे अधिष्ठित, तेणु से 3 सशस्त्र बाहिनी कमांड रे मध्य। यह उल्लेखनीय जे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वरु एक सुखोई 3 MKI युद्ध विमान उड़ाइछंती। एही उड़ाण 8 एप्रिल 2023 रे आसाम रो तेजपुर वायुसेना स्टेशन लु होइथिला। सेही उड़ाण परे राष्ट्रपति तांकर अभिज्ञता बांटी कहिथिले जे वायुसेना पायलट मानक दक्षता एवं श्रृंखला को यथेष्ट प्रशंसा करा जाई पारिबो नाही। राफेल उड़ाण पूर्वरु आंबाला वायुसेना स्टेशन ले पहुंचीथिबा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वायुसेना मुख्य मार्शल अमरप्रीत सिंह स्वागत करथिले। वायुसेना कर्मचारी माने तांकू गार्ड ऑफ ऑनर मध्य प्रदान करथिले। राष्ट्रपति को भारतीय वायुसेना लढ़ुआ विमान रे उड़ीबा अभिज्ञता को वायुसेनार आधुनिकता, क्षमता एवं आत्मनिर्भरशील भारत पाई प्रतिरक्षा प्रयासर प्रतीक भाव देखा जाउछि। परवर्ती खबर रही बात्या मंथा परे राजस्व मंत्री समीक्षा। खूब शीघ्र क्षयक्षतिर हेब आकलन। बात्या क्षयक्षति नहीं राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी एक सांबादिक सम्मिलन करिसेंती। बात्या परे समीक्षा करी राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहिसेंती खूब शीघ्र क्षयक्षतिर आकलन कराजिबो। आसंता काली ठारू क्षयक्षति आकलन पाई जिलापालଙ୍କୁ निर्देश दिया जायछि। क्षति होइथिबा शस्य ठीक आकलन करिवे अधिकारी। 72 घंटारे देबे रिपोर्ट। अधिक सरकारी कर्मचारी आवश्यक हेले अन्य जिल्लारू कर्मचारी को अणाजिबो। बहु जगार घर कांथ पड़िछि, सेमानंकु पॉलिथिन दिया जायछि। घर क्षति होइथिले आकलन परे क्षतिपूरण दिया जिवो। आकलन बेले बैंक खाता अकाउंट नंबर मागिबे अधिकारी। ऑनलाइन ले तुरंत दिया जिवो क्षतिपूरण। 31 तारिख जाए सतर्क रहिबाकू पड़िबो। सुरेश पुजारी आहुरी कहिसेंती 31 तारिख जाए सतर्क रहिबाकू पड़िबो। आसंता काली किछि जगार वर्षा अछि। गजपति जिल्लार गोसाणी ब्लॉक रे सर्वाधिक 150 मिलीमीटर वर्षा होइछि। 56टा ब्लॉक रे 50 रु 100 मिलीमीटर वर्षा होइछि। 161 टीम बात्या मुकाबिला पाई नियोजित थिले। 2164 बात्या आश्रयस्थली रे 19000 लोकंकु स्थानांतरित करा जायतिला। परवर्ती खबर रही नवेम्बर 1 रु बदली जिवो एही सबु नियम। ग्राहकंकु लागिबो बड़ झटका। 1 नवेम्बर 2025 ठारू बैंकिंग एवं आर्थिक क्षेत्र नियमावली रे अनेक परिवर्तन कार्यकारी होउछि, जहा बैंक ग्राहक, सरकारी कर्मचारी एवं आर्थिक सेवा व्यवहार करुथिबा लोकंक उपरे प्रभाव पकाइबो।
ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବରେ ଏହି ସେବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଏସ୍ବିଆଇ କାର୍ଡ ଫି ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ନଭେମ୍ବର 30, 2025 ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ। ସରକାର 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖକୁ ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଏବଂ ଶାଖାକୁ ଯାଇପାରୁନଥିବା ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଧାସୁ ସ୍କିମ୍। ଡିପୋଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ମାତ୍ର 50,000, ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ମିଳିବ 34 ଲକ୍ଷ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଏବେ ବି ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ନିବେଶ କରିବା ବିପଦମୁକ୍ତ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମହିଳା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଯୋଜନା ସର୍ବୋତ୍ତମ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପର ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ କର୍ପସ୍ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡକୁ ସର୍ବଦା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ କରମୁକ୍ତ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିପିଏଫ୍ ଉପରେ ବାର୍ଷିକ 7.1% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପିପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷରୁ ଅତି କମ୍ରେ ଥରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ପିପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକକାଳୀନ ନିବେଶ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କିସ୍ତି କରିପାରିବେ। ବାର୍ଷିକ ସର୍ବନିମ୍ନ 500 ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 1.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବା ମନା, ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 50,000 ଜରିମାନା। ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଡେରାଡୁନ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସୌର ବାୱର ଅଞ୍ଚଳର 2ଟି ଗାଁ କନ୍ଦାଡ ଏବଂ ଇଡ୍ରୋଲିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହିଳାମାନେ ଏବେ କେବଳ 3ଟି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଏହି ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନା କାନଫୁଲ, ନାକଫୁଲ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 50,000 ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ କ'ଣ? ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ ଏବଂ ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଳଙ୍କାର ଦେଖାଇବା ସହିତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସମୟ ସହିତ ଅଧିକ ସୁନା ପିନ୍ଧିବା ଏକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଅଧିକ ସୁନା ପିନ୍ଧିବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ଅନେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟର କାରଣ ହୋଇଛି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଯେ ଏହି ସରଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାମାଜିକ ଅସମାନତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏବଂ ବିବାହ ଖର୍ଚ୍ଚର ବୋଝକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପାଣି ପିଇ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ରେଭେନ୍ସା ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲର 16 ଛାତ୍ର। ପାଣି ପିଇ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ରେଭେନ୍ସା ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲର 16 ଛାତ୍ର। କଟକ ସ୍ଥିତ ଏସ୍ସିବିରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା। 180 ଜଣ ଛାତ୍ର ରହିଥିବା ଏହି ହଷ୍ଟେଲରେ 16 ଜଣ ଭଳି ପାଣି ପିଇ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ 16 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସ୍ଥିର କୁହାଯାଇଛି। ପାଣିକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ହଷ୍ଟେଲର ପାଣି ପିଇ ଛାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପାଣିକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ହଷ୍ଟେଲର ଛାତ୍ରୀମାନେ ବାସି ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା, ଭଜା, ରୁଟି ଓ ଭାତ ଖାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରେଭେନ୍ସାର ଅନ୍ୟ ଏକ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ହଷ୍ଟେଲ ବହୁତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚାଲୁଛି। 2ଟି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ରହିଛି, ହେଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ସର୍ଭିସ ହେଉନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଭିଜି, ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡେନ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ 4 ଦିନ ପାଳିତ କରାଯିବ। ସରି ସରି ଆସୁଛି ମହାଧାର୍ମିକ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ 5 ଦିନ ପଞ୍ଚୁକ ଭାବେ ପରିଚିତ। ମାସ ସାରା ପାଳି ନ ପାରିଲେ ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ପାଳନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦୀପାବଳି, ଦୀପଦାନ, ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ, ରାଧା ଦାମୋଦର ପୂଜା, ବଡ଼ ଓଷା, ବାଲୁକା ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ତିଥି ତୟ ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ 4 ଦିନ ପାଳିତ କରାଯିବ। କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରୁ ପଞ୍ଚମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଦିନ ପଞ୍ଚୁକ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏକ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାରୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏହି ଶେଷ 5 ଦିନ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକ ମାସ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 5ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ ହୋଇଥାଏ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 2ରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚୁକ ପାଳନ କରାଯିବ। ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ହରି ଉତ୍ଥାପନ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠିଆକିଆ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ ସହ ହରି ଉତ୍ଥାପନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 3 ତାରିଖରେ ଡାଳିକିଆ ବେଶ ବା ତୀବ୍ରକମ ବେଶ ଓ 4 ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ ଏବଂ 5 ତାରିଖରେ ରାଜାଧିରାଜ ବା ସୁନା ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଦିନକୁ ଦିନ ଭଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ। ଭାରତ ଓ ଚୀନ ପୁଣି ଥରେ ସୀମା ବିବାଦ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଚୀନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବୁଧବାର ଜଣାଇଛି ଯେ ଉଭୟ ଦେଶର ସେନା ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଏବେ ସାମରିକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରଖିଥିବାର ସମ୍ମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକ ବିଷୟରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଏହି ଆଲୋଚନା ଏପରି ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେପରି ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। 2020ରେ ଗାଲୱାନ ଉପତ୍ୟକା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ ଉଭୟ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କୋଲକାତାରୁ ଗୁଆଙ୍ଗଝୁକୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ଉଡ଼ାଣ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ଏହାକୁ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚୀନର ତିଆନଜିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ଆସିବ ମହିଳା ଆଉ 21 ବର୍ଷ ଝିଅମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ 15,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ। ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ପଠାଯିବ। କାରଣ ଏବେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସିଧାସଳଖ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ସେହିଭଳି 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଯୁବତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରି ସିଧାସଳଖ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଖାଲି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେବା ପାଇଁ eKYC ଆଧାର ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଏସବୁ ଠିକ୍ ହିସାବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବେ ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆସିବ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 20ଟି କିସ୍ତି ପଠାଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଷୀମାନେ 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। 10ମ 14ତମ ଏବଂ 20ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀ ଏସବୁ କରିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆଧାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବାର ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ। 21ତମ କିସ୍ତି ଜାରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇଟି କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ଭୂ ସତ୍ୟାପନ କରିବା ଜରୁରୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିର ରେକର୍ଡ ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ପୋର୍ଟାଲରେ ଭେରିଫାଏ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ପଛ କିସ୍ତି କେବଳ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କରି ଦୁଇଟି କାମ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବା ପରେ କିସ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ମେଡିକାଲରେ ଆଇସିୟୁ ଏବଂ କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆନ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ ସଭାଗୃହରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ 2016 ମସିହାର CA 8402 ଏବଂ 2024 ମସିହାର MA 3408 ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଯଥା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅଣଶିକ୍ଷଣ ହସ୍ପିଟାଲ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ରାଜ୍ୟ ମେଡିକାଲ ପରିଷଦ, କର୍ପୋରେଟ ପରିଚାଳିତ ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଆଇସିୟୁ, କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ ବା ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଇତ୍ୟାଦି ପରିଚାଳନାରେ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସଚିବ ତଥା ଆୟୁକ୍ତ ଅଶ୍ୱସ୍ତି ଏସ୍ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ
टीम वर्क, दक्षता वृद्धि एवं उन्नति और संपूर्ण चिकित्सा पद्धति रोगी सेवार जत्न सहित निर्वाह करने सह राज्यर स्वास्थ्य परिवेशर समस्त अंशग्रहणकारींकर सुविधा को ध्यान दे मार्गदर्शिकार सम्मिलन करिथिबार कहिथिले। एही सम्मिलनीर उद्देश्य आईसीयू परिचालनार मूल प्रसंग गुड़िक उपरे विचार विमर्श करबा एवं आईसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट परिचालना पई एक मार्गदर्शिका प्रस्तुत करबा सह हॉस्पिटल क्षमता एवं रोगी संख्या उपरे आधार करी आवश्यक आईसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट रो ग्रेड निर्णय करबा अटे। परवर्ती खबर अछि चाषी को कंदाइला बात्या जनित वर्षा, धान परिबा फसल व्यापक क्षति। बंगोपसागर सृष्टि सामुद्रिक बात्या मंथा और परवर्ती समय होइथिबा प्रबल वर्षार विकल चित्र गंजाम जिला धराकोट ब्लॉक रे देखिबा को मिलिछि। प्रबल वर्षा जोगु एठारे चाषी माने व्यापक फसल क्षति सामना करिसेंति। चाषी मानकर खेतरे थिबा धान एवं बगीचारे थिबा पनिपरिबा नष्ट होइछि। धान खेतरे पानी लहड़ी भांगुथिबा बेले बगीचारे पनिपरिबा नष्ट होइछि। परिबा गछ पचिबा, फूल झड़िबा भली समस्या उपुजिछि। पाचिला धान धराशायी। धरकोट ब्लॉक रे 18 गोटी पंचायतर खरीफ धान फसल प्रभावित होइछि। फଳରେ फଳ धरिथिबा धान केंडा ଓ ପାଚିଲା ଧାନ ଫସଲ ପବନ ଓ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଲୋଟି ପଡ଼ି ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ଦିନ ଧାନ କେଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଭିଜି ରହିଥିବାରୁ ଚାଷୀର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଧାନ ବିଲରୁ ଚାଷୀ ଉଜୁଳା ଫସଲକୁ ଛାଣୁଥିବାର ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଥିଲା। ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ ପାଗ ଆରମ୍ଭରୁ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିଲା। ଏଣୁ ଚାଷୀମାନେ ହାତ ଉଧାରି ବ୍ୟାଙ୍କ ସମବାୟ ସମିତିରୁ କରଜ କରି ରୁଆ ବେଉଷଣା ବିହନ ପଡ଼ିଆ ବଛାବଛି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ସୁଭଦ୍ରା ନାଁରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ। 27 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁନାହିଁ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଜପା ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ସମାବେଶରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମଙ୍ଗଳବାର ନୂଆପଡ଼ା ଖୁଣ୍ଟିଆ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ସୋନାଲି ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନାମରେ ଭୋଟ ହତାଇବା ପାଇଁ ଭାଜପା ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି। 2024 ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେଇଟା ଏବେ ବର୍ଷକୁ 2 କିସ୍ତିରେ 5,000 ଲେଖାଏଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣ ପିଛା ଦିନକୁ 27 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା। 27 ଟଙ୍କାରେ କ୍ଷୀର ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ କୁଆଡୁ? ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ନ ପାରି କୋଉଠୁ ଋଣ ଆଣି 10,000 ଟଙ୍କା ଧରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚଉ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀ 18,000 ଟଙ୍କା ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇପାରେ ଟାରିଫ ୱାର। ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସହ ଏକ ନୂଆ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ଆମେରିକା 16% ଟାରିଫ କମାଇବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ଯଦିଓ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇ ଦେଶରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଖିବେ ତେବେ ମୁଁ ଭାରତ ସହ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ମନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ମଜବୁତ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବୟାନରେ ସଂକେତ ମିଳିଛି ଯେ ଶୀଘ୍ର ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉତ୍ତେଜନା କମିପାରେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ 3ଟିରୁ 2ଟି ବିଷୟରେ ସହମତି ହୋଇଛି। ତଥାପି ଭାରତୀୟ କୃଷି ବଜାରକୁ ଆମେରିକାରୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ନ ମିଳିପାରିବାରୁ ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ରୁଷରୁ ତେଲ କ୍ରୟ ହ୍ରାସ କରିବାର ଭାରତ ସହମତି ଦେବା ପରେ ଆମେରିକା ଟାରିଫ 16% କମାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ପିଏମ୍ ମୋଦି ଓ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଫୋନ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ରବି ପାଇଁ 37,592 କୋଟିର ସାର ସବସିଡି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାରିତ ରିହାତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଫସଫେଟ୍ ଏବଂ ପଟାସ ପାଇଁ ସାର ଉପରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାରିତ ସବସିଡି ଦର ସ୍ଥିର କରିବା ଲାଗି ସାର ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରବି ଋତୁ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସବସିଡି ଲାଗୁ ହେବ। ରବି ଋତୁ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବଜେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଖାପାଖି 37,952.29 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ, ଯାହା ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ 736 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଉପରେ କେଜି ପିଛା 43 ଟଙ୍କା 2 ପଇସା, ଫସ୍ଫରସ୍ ଉପରେ 47 ଟଙ୍କା 96 ପଇସା,
ପଟାସ ଉପରେ 2 ଟଙ୍କା 38 ପଇସା ଓ ସଲଫର ଉପରେ 2 ଟଙ୍କା 87 ପଇସା ସବସିଡି ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଯାଇଛି। ଡାଇ ଆମୋନିୟମ ଫସଫେଟ୍ ଏବଂ ଏନପିକେ ମାନ ସମେତ ପିଆଣ୍ଡେ ସାର ଉପରେ ସବସିଡି ଦରକୁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଶସ୍ତାରେ ଏବଂ ସହଜରେ ଏହି ସାର ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଢ଼ାଉ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ କଳାବଜାରୀ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ କରି ନ ରଖନ୍ତି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଚୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼, ଚିନି, ଡାଲି, ଖାଇବା ତେଲ, ଆଳୁ, ପିଆଜ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପରିମାଣ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଓ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବଜାରରେ କମ୍ ମିଳିବା ନେଇ କୌଣସି ସଞ୍ଚୟ ନ ରୁହେ ଏଥିପ୍ରତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଥିବା ଏବଂ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଉଟିମାନେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଉଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ 72 ମାଓବାଦୀ। ପୁଣି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ମାଓବାଦୀ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛି କରି ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ଆଉ ଅନ୍ଧାରୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ସହର ମୁହାଁ ହେବା ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି 72 ନକ୍ସଲ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଦିନକରେ 72 ମାଓବାଦୀ ଅସ୍ତ୍ରତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ମାଓବାଦୀର ହେବ ମୂଳପୋଛ। ତେବେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମାଓବାଦୀର ମୂଳପୋଛ ପାଇଁ ଅପରେସନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମାଓ ନିପାତ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆକ୍ସନ ହେଉଥିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜୀବନ ବିକଳରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ବସ୍ତର ଡିଭିଜନର କାଙ୍କେରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 21 ମାଓବାଦୀ ଅସ୍ତ୍ରତ୍ୟାଗ କରିବା ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ ବିଛା ହେବା ସହ ଆଇଜି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନର ବହି ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ଠାରେ 51 ମାଓବାଦୀ ଅସ୍ତ୍ରତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଜାପାରୁ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ବନ୍ଧୁକ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ। ଭୋଟ ପାଇଁ ମୋଦି ଷ୍ଟେଜରେ ବି ନାଚି ପାରିବେ। ବିହାରରେ ଭୋଟ ପଡ଼ିବାର ତାରିଖ ଯେତେ ଯେତେ ପଖଉଛି ନେତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଧୂଆଁଧାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିବାଦୀୟ ବୟାନ। କହିଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭୋଟ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମୁଜଫରର ରାଲିରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଡ୍ରାମା କରିବାକୁ ହିଁ କହିବେ ତେବେ ଭୋଟ ପାଇଁ ସେ ବି ଡ୍ରାମା କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ ତେବେ ସେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଆସି ନାଚିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଯାହାକି ଏବେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ରାଲିରେ ମହାମେଣ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିହାରରେ ମହାମେଣ୍ଟର ସବୁ ସମାଜ ଏବଂ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିହାର ଲୋକେ ହିଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଏହା ସହ ବିହାରର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ବିହାରର ଲୋକ ସବୁଠି ମିଳିଯିବେ। ବିହାରର ଲୋକ ହିଁ ଦିଲ୍ଲୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସଡ଼କ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଗୁଜରାଟରେ କାମ ବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଚଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ରର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଅମଳରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ରୋକିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ତେବେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଉକ୍ତ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ନିରାକରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଜେପି ଦଳ ନିଜ ଦଳର ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାହାରି ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସଂଗଠନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ସୋନାଲି ସାହୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଲୋକ କାମ ନ ପାଇ ବେରୋଜଗାର ହୋଇ କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ 2023ରୁ 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 1750 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2024ରୁ 2025ରେ 1250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଫଳରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନେକ କାମଧନ୍ଦା ନ ପାଇ ବିହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ନେଇ କଣ୍ଟାବାଜି ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 1999 ମହାବାତ୍ୟା ଦିନ ଚାଲିଯାଇଛି ହେଲେ ମନରୁ ଲିଭିନି ଚିହ୍ନ। ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ 1999 ମସିହାର ଅକ୍ଟୋବର 28, 29 ଓ 30 ତିନି ଦିନ ଧରି ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ମହାବାତ୍ୟା ଏରସମା କୁଞ୍ଜଙ୍ଗ ପାରାଦୀପ
ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଓ ବାଲିକୁଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ତାହା ଭାବିଲେ ବି ମନରେ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏରସମା ଓ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ ଭାବେ ମହାବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ମହାବାତ୍ୟାର କରାଳ ଗ୍ରାସରେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ହାନି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ପଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଘରଦ୍ୱାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କୁଆଡ଼େ ମିଳେଇଗଲା ବାତ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବରେ। 1999 ମହାବାତ୍ୟାରେ 26 ବର୍ଷ ପରେ ଏରସମା ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ସତ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଘରଦ୍ୱାର ଆଦିରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ହେଲେ ତାହାରି ଭିତରେ ଅନେକ ଗାଁରେ ଆଜି ବି ବିକାଶ ପାଲଟିଛି ଅପହଞ୍ଚ। 1999 ମସିହା ସେହି ବାତ୍ୟାର କାଳରାତ୍ରି ଦୀର୍ଘ 36 ଘଣ୍ଟାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଓ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାରୁ ପ୍ରାୟ 350 କିମି ବେଗ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ଲକ ଏରସମାକୁ ଏକ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପର ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପବନର ବେଗ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଏନୋମିଟର ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବା 8,804 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା। ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବା 8,804 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ ସହ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1,061 ଜଣ ମହିଳା ନିରାପଦ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବଟିକା ଓ ORS ଦ୍ରବଣ, ସାପ କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପ୍ୟାକେଟ ସହ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଔଷଧ, ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର, ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତ ମହଜୁଦ ରଖାଯିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସେମାନଙ୍କର 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଚେତନତା ପ୍ରସାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ହେବ ସମାଧାନ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଏଣିକି ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2,85,000 ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବ। ଆଉ ଏହି ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ 348 ସୁଭଦ୍ରା CDPO ୟୁନିଟ୍ରେ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅକ୍ଟୋବର 15 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହା ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ହିତାଧିକାରୀ ବିଭାଗ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ବିଭାଗ ରଖିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ପାଇପାରୁ ନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିସବୁ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବ୍ଲକ କମିଟି ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏହାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ହିତାଧିକାରୀ କାହିଁକି ବାଦ ପଡ଼ିଲେ, କାରଣ କ'ଣ, ଆଗକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିତାଧିକାରୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ପାଇପାରିବେ।